हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा साडा अज का विषय है बाबा फरीद जी। बाबा फरीद जी बारे बेटा पहले मैं तुहानू थोड़ी जी इंट्रोडक्शन देंगी, ठीक है। बाबा फरीद जी जोड़ा साडा पाठ है बेटा वो प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम जी द्वारा लिखा गया है। इस विच उन्होंने बाबा फरीद जी के जीवन बारे सानू भरपूर जानकारी दी है बेटे। बाबा फरीद जी सूफी कावधारा के मोडी कवि के नाम नाल भी उन्होंने जानिया जाता है। वैसे तो और बहुत सारे सूफी कवि हुए, शाह हुसैन, बुल्ले शाह है ना, पर जो स्थान बाबा फरीद जी का वो होर किसी कवि को प्राप्त नहीं है बेटे, ठीक है। बाबा फरीद जी जोड़े हैं उन्होंने अपनी बाणी के विचकार रब्बी प्रेम भाव की भावना का जिक्र किया। उन्होंने सानू दसिया भी सारे जोड़े लोग हैं वो एक समान होंगे हैं। उन्होंने सानू प्रभु भगती नाल जुड़न की प्रेरणा भी बेटे दी है। बाबा फरीद जी दी बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विचकार दर्ज किया है। बाबा फरीद जी के 100 तो ज़्यादा श्लोक जड़े हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विचकार दर्ज हुए बेटे। बाबा फरीद जी का अगर असी जिक्र करिए तो सानू उन्होंने सादी रहनी बैणी बारे दसिया, प्रेरित किया बेटे। उन्होंने सानू क्या है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख भराई चोपड़ी ना तरसाई जियो। बाबा फरीद जी ने सानू इस बारे प्रेरणा दी है कि जिस तरह का जीवन सानू परमात्मा वालों मिले सानू उसदे विच ही संतुष्ट रहना चाहिए। उन्होंने सानू अपने श्लोक के विचकार दसिया है कि जेकर सानू अगर घट भी मिले तो सानू दूसरे की चीज़ को देख के बेटे जैलस फील नहीं करना चाहिए भी उसके कोल चीज़ है तो सानू ये चीज़ नहीं मिली। कई बार माहौल इस तरह का होंगे है ना बई साडे माता पिता सानू बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, पर कई बार फाइनैंशली कंडीशन इहो जी हो जाती है, हालात इहो जे हो सकते हैं भी सानू वो चीज़ उस टाइम पर नहीं दवा सकते जो सानू उस चीज़ नूं लैण की जिहड़ी साडे अंदर है वो लालसा है, वो चीज़ नूं लैण की इच्छा प्रगट होती है। हाँ, हर पेरेंट्स का हर माँ प्यो का यही कोशिश होंगी है भी असीं अपने बच्चे की हर इच्छा नूं पूरा कर सकीए, पर हुंदा की है भी कई बार माहौल के नज़ाकत को देखते हुए सानू उस चीज़ को समझना चाहिए बेटे, ठीक है। तो उन्होंने सानू कहा भी रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख भराई चोपड़ी ना दरसाए जियो। सानू दूसरे की चीज़ को देख के अपने मन के अंदर उन्होंने लैन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार असी आप अगर कहिए भी असी साडे कोल कोई टॉय तुहाडे विचों अगर मैं एग्जाम्पल लवां तुहाडे कोल तुहाडे फ्रेंड के कोल कोई टॉय है, ठीक है, तुसीं उसनूं लैना चाहते हो, हाँ ठीक है बई पेरेंट्स का दिल करता असीं अपने बच्चे नूं हर चीज़ दे सकीए, पर कुछ समय लग भी जाता है कई बार। तो सानू फरीद जी ने यही सिक्ख्या दी है, सानू दूसरे की चीज़ नूं देख के अपने मन के अंदर लालसा नहीं लियानी चाहिए बल्कि उसकी खुशी विच ही खुश होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जोड़ा मेन विशा यही है अपनी जी उन्होंने रचना है, उन्होंने सानू यही प्रेरित किया भी सानू सारे धर्मों को एक बराबर समझना चाहिए। वो कहते जेकर तुहाडे नाल कोई व्यक्ति माड़ा भी करता है तो सानू जरूरी नहीं भी उस माड़े नूं माड़े के रूप में ही उन्होंने वापिस करना चाहिए। सानू कहते फरीद जी कहते हैं कि बुरे का भला कर, फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगई, पल्ले सब कुछ पाए। कहते जेकर तू दूसरे के गुस्से का उन्होंने असर नहीं देगा, मतलब उसका जवाब पलट के गुस्से में नहीं देगा तो तेरी देह मतलब होंगे तेरे शरीर नूं रोग जड़ा वो नहीं लगेगा तो सब कुछ तेरे कोल रहेगा। कहते देही रोग न लगई, पल्ले सब कुछ पाए। उन्होंने सानू ये कहा भी सानू अगर कोई तुहाडे नाल माड़ा भी करता है तो तुहानू उसनूं जड़ा जवाब के तौर पर चंगा बन के दिखाना चाहिए ताकि वो तुहाडे नाल चंगियाई करने वास्ते मजबूर हो जाए। फरीद जी ने अपनी इस पाठ के विचकार उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है भी एक बार उन्होंने कोई मुसाफिर मिलता है तो वो कहता है भी मुलाकात वड्डी है आपस में जिवें असीं जाने हैं उस तरह ही सेम हो गई, रस्ते विचकार राही मिले तो गल्लां करन लगे। कहते मुलाकात वड्डी है कि करामात वड्डी है, तो फरीद जी कहते हैं भी मुलाकात वड्डी है, पर जो दूसरा व्यक्ति होंदा है वो उन्होंने की ज्ञान दिंदा भी नहीं जी करामात वड्डी है। करामात मतलब परमात्मा वालों जो चीज़ की जाती है वो वड्डी है। तो रस्ते विचकार की होंदा चलते चलते तूफान आ जाता है। जो तूफान आता है तो फरीद जी उस व्यक्ति को कहते हैं भी तुसी ना हुण अपने परमात्मा को कहो भी वो करामात करे, तो उन्होंने पलट के वो व्यक्ति जवाब दिता है, कहते भी इन्नी जल्दी करामात किस तरह हो सकती है। तो फरीद जी अगों उन्होंने जवाब दिंदे चलो हुण तुसी अपने वालों कोशिश करनी, हुण मेरा एक मुलाकाती इत्थे नाल दे पिंड दे विच रहिंदा है, कहते मैं इस तरह करदे आपां उहदे कोल चले जांदे
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਡੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੇਤਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਸੇਈ ਕਾਢੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ। ਲਿਖਣ ਕੌਸ਼ਲ ਮੀਨਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਤੋਂ 250 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 1173 ਈਸਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਕਰਸੂਮ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟਾ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇਖੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਬੜਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਟੇ ਐਡ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੈਂਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਈ ਤੇ ਧਾਗਾ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਦੇਹਾਂਤ। ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1265 ਈਸਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਢੰਗੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 1265 ਈਸਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਸੀਖ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖੋਗੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।